KTV Originals। দেখছেন কলকাতা টিভি, ভাস্বতী রয়েছে আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি আজকের স্টেডিয়াম বুলেটিন, পাওয়ার্ড বাই এসএনইউ, কো প্রেজেন্টেড বাই জ্যাক অলিভ অয়েল। অবশ্যই আজকের যে ম্যাচ, সেই ম্যাচের দিকে আমাদের সকলের নজর ছিল। ডুরান্ট কাপ ফাইনাল, আর যে ফাইনাল ঘিরে আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি কে নিয়ে, এবং যে এক্সপেকটেশন আমরা দেখেছিলাম, যেখানে ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থকরা 25,000 টিকিট নিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি ক্লাব। তবে সবশেষে স্বপ্নভঙ্গের রাত আজকে বলা যায়। যুবভারতী স্টেডিয়ামে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের মুখোমুখি হয়ে স্বপ্নভঙ্গ হলো ডুরান্ট কাপ ফাইনালে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন। খুব মনে পড়ছে 2009 সালের কথা, যে 2009 সালে এই মোহনবাগানের কোচ ছিলেন অমল দত্ত, এবং তার যে ডায়মন্ড সিস্টেম, সেই সিস্টেমকেই হারিয়ে দিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল 4-1 গোলে। আর আজকে যে ম্যাচের ফলাফল, সেই ফলাফল 6-1, এবং এই জায়গা থেকেই আমাদের বিশ্লেষণ তো থাকবে। তবে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে, বাংলার ক্লাবকে হারিয়ে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের মধ্যে একটা আলাদা উদযাপন এই ডুরান্ট কাপ ফাইনাল জয়ের। এবং গতবারও আমরা দেখেছিলাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড, আর এবারেও চ্যাম্পিয়ন তারা। কি বলছে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের ফ্যান্স গ্রুপ, যারা কলকাতায় আজ খেলা দেখতে এসেছিলেন? আমাদের কলকাতা টিভির অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পোর্টস এডিটর জয়জ্যোতি ঘোষের মুখোমুখি হয়ে আপনাদের প্রথমেই শোনাবো। যুবভারতীতে এই মুহূর্তে রয়েছে, এবং অলরেডি আপনারা জানেন যে পরপর দুবার এই ডুরান্ট কাপ জেতার কারিগর নর্থ ইস্ট, এবং নর্থ ইস্টে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে। ম্যাচের স্কোরলাইন সব কিছু বলে দিচ্ছে, যেখানে হাফ ডজন গোল নর্থ ইস্টের। 6-1 ব্যবধানে ডায়মন্ড হারবারকে হারিয়েছে। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে অনেকে রয়েছেন, এবং তারা প্রত্যেকেই কিন্তু নর্থ ইস্ট থেকে এসছেন এবং নর্থ ইস্টকে চিয়ার করেছেন কলকাতায় এসে। তাদের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলবো। आज का जो मैच है, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगा आज का मैच जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट ने खेला? I think today's watch was amazing, yeah. I was expecting like a 4-0 or maybe like a very tough competition, given how Diamond Harbour with their very good midfield and the front. I was expecting a very tough competition. Given how we scored 6-1, I was shocked. I was thinking 4-0 max to max, because our team is very good this year. But the 6-1 was just unexpected. Diamond Harbour did give a very good match in the semi-finals, and the finals too did give a very gay fight. They did give a very good fight, but we're just better. I'm sorry. Absolutely. আরও একটা প্রশ্ন করতে চাইবো এখানে, সেটা হচ্ছে যে কোচ বেনালি, ইটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক, হি ডিড আ গ্রেট জব, and so what's your remark on coach Benali? I think Coach Benali is one of the best things that has ever happened to Northeast. I mean, since he's been here, 3 seasons, 2 finals and 2 championships, yeah? I mean, 2 Durand Cups. Oh, he is the best coach that we've had till now. One of the best, I might say. I mean, the players he's brought in from Morocco, Aladin Ajare, and all the other people, like Ali Bemamar last year and Hamza. I think he has a very good eye, and his tactics, they are very good. Even his tactics, like they are very aggressive, you know. So I think Northeast attack is one of the best in all of India right now, as I speak. Mohanbagan is good too. I know you're from Kolkata, so you guys love Mohanbagan. They're good too, but I think on attack, Northeast is just better. And who is the best player according to you? Because lots of players we saw today, they played their game, but according to your group or whole group, who is the best from Northeast? Well, let's not. I mean, look, Aladin Ajare is one of the best in the team, but we can't just say, yeah, that guy is the best, because for a player to shine, we also need a good team, right? We have Chema, who's a very good midfielder. We have Samte, Redeem. Redeem is from my city, Shillong. Hey, and also love Partip a lot. But I feel like all the squad of Northeast is the best. Right now, Aladin Ajare is just in his prime right now in India. They're doing very well in India. So yeah, I think the entire squad as in its whole is the best. Aladin Ajare today changed his game. He actually assisted today rather than scoring a goal. The transformation, how do you see? Well, I cannot say as much because I didn't have my specs on the entire time, so I can't speak very well. But I did see him in his very good form today, just as usual. I feel like one of the best things about Ajare is that he's always consistent, you know. Sometimes he won't play good then bad, but it's like he has good matches every day. So that's what I love about Ajare, you know, he's consistent, and he showed the same thing today, but he went above and beyond than what we expected. I came all the way from Shillong, yeah? I traveled 2 days to see this. Worth it. Hi mom, it's worth it. একদমই, এবং বোঝাই যাচ্ছে যে
এই এত দূর থেকে শিলং থেকে এসে তারা চিয়ার করেছেন এবং যা অবস্থা এই মুহূর্তে যুব ভারতীর সামনে কিন্তু নর্থ ইস্ট ফ্যান্সদের একটা ভিক্টরি কোরাস আমরা অবশ্যই শুনতে চাইবো। ভিক্টরি কোরাস ফর নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। Okay, say again. And victory chorus. Can you do all victory chorus for today's victory? For sure. Who are we? Northeast! Who are we? Northeast! Who are we? Northeast! Who are we? Northeast! Go. Thank you so much, guys. Thank you so much for being joining with us. কলকাতায় এসে শাসন নর্থ ইস্টের এবং এটা প্রথমবার নয়, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বেনালির প্রিয় মাঠ হয়ে যাচ্ছে যুব ভারতী। কারণ এর আগের বার টাই ব্রেকারে আমরা দেখেছিলাম মোহনবাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন করেছিল নর্থ ইস্টকে এবং একই সঙ্গে আজকেও হাফ ডজন গোলের মালা পরিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো এই নর্থ ইস্ট। তাই এটাই বলার যে এখানে আবারও ফিরে আসতে চান বেনালি এবং সেটা তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে প্রে করুন যাতে আইএসএলটা হয়, এখানে এসে আরও একবার জিততে চাই। যুব ভারতী থেকে জয়জ্যোতি, কলকাতা টিভি। আপনাদের শোনালাম সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস, আর উচ্ছ্বাস সবাই তো স্বাভাবিক, কারণ বাংলায় দাঁড়িয়ে বাংলার ফুটবলারদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল একেবারে নর্থ ইস্ট। তবে আলোচনা চলবে, ফিরছি একটা বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড সমর্থকদের মধ্যে সেই উচ্ছ্বাসের ছবি বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাদের সামনে তুলে ধরছিলাম। যে ক্লাবটি আমরা দেখেছিলাম যে লাজং এফসিকে শিলংয়ের মাঠে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে যায় এবং গতবারও ডুরান্ট ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ডুরান্ট কাপ জয়। কোচ কি বলছেন, নর্থ ইস্টের কোচ খুয়ান পেড্রো বেনালি, তিনি কি বলছেন এই জয়ের পর, শুনুন। We're the champions. Okay? And who is the best player according to you? Best players. The 25 players of Northeast. They're the best. আপনাদের শোনালাম আমাদের প্রতিনিধি জয়জ্যোতি ঘোষ একেবারে মুখোমুখি হয়েছিলেন তার, এবং তিনি ঠিক কি বললেন। তবে এই নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনায় যাব। আমার সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে আমাদের কলকাতা টিভির অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পোর্টস এডিটর জয়জ্যোতি ঘোষ। জয়জ্যোতি, আজকের যে ম্যাচ এবং সেই ম্যাচ নিয়ে নানান এক্সপেকটেশন ছিল এই ডায়মন্ড হারবার এফসিকে নিয়ে। অনেকেই বলেছিলেন যে এই যে ফাইনালে পৌঁছে যাওয়া তিনটে আইএসএল ক্লাবকে টেক্কা দিয়ে একেবারে তাদের সঙ্গে লড়াই করে ফাইনালে পৌঁছে যাবে, এবং সেই জায়গা থেকে এক্সপেকটেশন ছিল। তবে একটা প্রশ্ন, কেন তাদেরকে সেমিফাইনালের ছন্দে দেখা গেল না? এবং যদি ধরে নিই যে 2009-এর পর ডুরান্ট কাপ ফাইনালের ইতিহাসে এত বড় ব্যবধানে হার। একটা কথাই বলা, সেটা হচ্ছে সময়ের গতিবেগ আলোর থেকেও বেশি। কারণ তুমি দেখো যে কয়েকদিন মানে দুদিন আগেই যেখানে ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর পর একটা নতুন ফুটবল শক্তির উদয় ঘটেছে বাংলার মাটিতে, এটা বলা হচ্ছিল এবং হয়তো সত্যি উদয় হয়েছে, কিন্তু ওই যে ধারাবাহিকতার বলে একটা যে শব্দ রয়েছে সেটার কোথাও আজকে যেন অভাব দেখা গিয়েছে যুব ভারতীতে। এবং আজকে মানে প্রথম থেকে যদি দেখো তুমি ম্যাচ, প্রথম থেকেই কিন্তু ছন্ন ছাড়া ফুটবল ডায়মন্ড হারবারের, এবং অপরদিকে নর্থ ইস্ট যারা দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে এই সিজনেও, এবং প্রথম থেকেই একদম সমানে সমানে আক্রমণ, উইং নির্ভর আক্রমণ, এবং ডায়মন্ড হারবারের ডিফেন্সের সঙ্গে যেন একেবারে ছিনিমিনি খেলেছে বলা যেতে পারে যে নর্থ ইস্ট। প্রথম থেকেই যে ডিফেন্সিভ ল্যাপসগুলো এটা ভীষণভাবে চোখে পড়েছে। কাল আমাদের কলকাতা টিভিতে মানুষ ভট্টাচার্য যিনি বলছিলেন যে ডিফেন্সটা নিয়ে কিন্তু সমস্যা রয়েছে, এবং ডিফেন্সের আজকে যে কি বিরাট সমস্যা সেটা চোখের সামনে দেখা গিয়েছে, এবং যার ফলে ডিফেন্সিভ ল্যাব ছিল, এবং একই সঙ্গে কিবু ভিকুনা যার উপর সব রকম এক্সপেকটেশন ছিল, কারণ এই কিবু ভিকুনা কথা কম বলেন, কাজ বেশি করেন না। ম্যাচের আগের দিনে বলছিল যে আমরা ফোকাস থাকতে চাই, এবং এই যে উত্তেজনাটা, এই যে প্রেশার, এটা আমরা উপভোগ করছি। তবে আজকে তার স্ট্র্যাটেজিক মুভ নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এবং প্রশ্নটা তুলছেন যারা ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যেই কয়েকজন। তা যেভাবে প্লেয়ার চেঞ্জ হয়েছে এবং যে স্ট্র্যাটেজি, যে নীল নকশাটা করা হয় ফুটবলের মানে ফুটবল ম্যাচের আগে, সেটাতেও কোথাও যেন একটা খামতি ছিল। এবং একই সঙ্গে এটাও বলতে হবে নর্থ ইস্ট ফার বেটার টিম এবং ফার বেটার ডিসপ্লে এখানে নর্থ ইস্টের তরফ থেকে। বেনালি একদম মাতিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বেনালির কোচ হিসেবে যেটা করেছেন সেটা মানে দুর্ধর্ষ। এর আগের বারও বেনালির কোচিং ট্যাকটিক্স দেখেছিলাম এবং আজকেও দেখলাম
যেভাবে মানে যে ফরমেশনে খেলিয়েছে এবং তাদের প্লেয়াররা যেভাবে রেসপন্ড করেছে, পার্থিব গগৈয়ের কথা বলবো, একটা দূরপাল্লা শটে দুর্ধর্ষ গোল করেছেন এবং প্রত্যেকে কিন্তু রেসপন্ড করেছেন। কোথাও গিয়ে এটা বলতেই হবে যে 6-1 এই যে স্কোর লাইনটা, এটা সব কিছু বলে দিচ্ছে। এবং যখন হাফ ডজন গোল দেয় কোনো টিম কোনো দলকে, তখন কিন্তু বোঝা যায় যে কতটা ডোমিনেশন চলেছে সেই টিমের, এবং আজকে একদম অ্যাবসলুট ডোমিনেশন। তবে এখান থেকে অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াবে, এটা ডায়মন্ড হারবারের যারা ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে যুক্ত তারাই বলছেন যে এই হারটা অনেক কিছু শেখাবে, অনেক পরিণত করবে। ডায়মন্ড হারবারের এক অফিসিয়ালের সঙ্গে আমার ম্যাচ শেষে কথা হচ্ছিল এবং তাকে বলেছিলাম যে এটা কি অঘটন নাকি এটা হওয়ারই ছিল। তিনি পরিষ্কার একটা কথাই বলেছেন যে আমরা ডেবিউটেন্ট, এটা ভুলে যাবেন না, এবং আমরা কিন্তু ভালো ফুটবল খেলেছি, যেখানে জামশেদপুর ইস্টবেঙ্গলের মতো টিমকে হারিয়েছি, তাই সময় একটু দিতে হবে। এবং ডেবিউটেন্ট হিসেবে এই গোটা টুর্নামেন্টে যে খুব খারাপ পারফরমেন্স সেটাও বলা যাবে না। তবে হ্যাঁ, ধারাবাহিকতার একটা অভাব অবশ্যই দেখা গিয়েছে এই ডায়মন্ড হারবারের, এবং আমরা দেখেছি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে 5-1 গোলে তারা হেরেছে। তারপরে অভিষেক ব্যানার্জির পিএফ টক আমরা দেখেছি, এবং তারপরে দুর্দান্ত ফিনিক্সের মতো প্রত্যাবর্তন। তবে ওই যে ফাইনালে একটা স্নায়ুর লড়াইও হয়, মানে মাঠে যে লড়াইটা হচ্ছে মাঠের বাইরেও একটা স্নায়ুর লড়াই চলে, সেই স্নায়ুর লড়াইতেও এখানে ব্যর্থ, এবং একই সঙ্গে মাঠের লড়াইতেও সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ। আরও বেটার ফুটবলার হিসেবে পরিণত হবেন ডায়মন্ড হারবার ফুটবলাররা এই ম্যাচের পর, এবং ব্যর্থতা মানুষকে শেখায়, এই ফুটবলারদেরও ডায়মন্ড হারবার ফুটবলারদেরও শেখাবেন আরও বেটার ফুটবলার হতে, এটা আশা করাই যায়। হর্ষ, একদম, এবং বড় মঞ্চে ব্যর্থতা থেকে যে পরে তারা পরিণত হবেন এটাই কিন্তু আশে রাখা যায়। আমরা আলোচনা চলবে, আলোচনায় আসবো, তবে আরও একটা বিরতির সময় হয়ে গিয়েছে। ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর। আর এই ম্যাচে আমরা দেখেছি যে প্রথমার্ধেই কিন্তু 2-0 এগিয়ে গিয়েছিল নর্থ ইস্ট, আর সেখান থেকে ফিরে আসা অনেকটাই চাপের ছিল কিবো ভিকুনার দলে। আলোচনা চলছে আজকের খেলায় কার কার নজর, কোন কোন ফুটবলারের দিকে আমাদের নজর ছিল, এবং পাশাপাশি কাদের খেলা আজকে নজর কেড়েছে। আমি সরাসরি জয়জ্যোতির কাছে যাব। জয়জ্যোতি, আজকে দাঁড়িয়ে কার কার খেলা মূলত নজর কাড়লো, এবং এই ডায়মন্ড হারবার এফসির কোন কোন জায়গায় দুর্বলতা চোখে পড়ল? দেখো ভাস্বতী, নজর কেড়েছে কারা কারা যদি বলি তাহলে একটা নাম আসবে বারবার, সেটা হচ্ছে আলাদিন আজারি। দুর্ধর্ষ ফুটবলার, শুধু আজকের ম্যাচের কথা বলবো না, এই পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে গতবারও কিন্তু তার ঝলক দেখা গিয়েছে আলাদিন আজারির। এবং একটা জিনিস দেখলাম, বেনালি যেটা করে থাকেন, মানে এই টিমের, এই নর্থ ইস্ট টিমের গুন্ডা তো বেনালি, এবং তিনি যেটা বলেন সেটা খুব দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন না। এবং যেটা বলেছেন যে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় যে আলাদিন আজারিকে নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, তিনি পরিষ্কার বলেন যে আলাদিন আজারিকে নিয়ে আমার সেপারেট কোনো বক্তব্য নেই, আমার টিমে আলাদিন আজারিও যা, বাকি 24 জন ফুটবলারও তাই। মানে এখানেও কিন্তু তিনি টিম গেমের জয়গান গাইলেন, মানে কোথাও গিয়ে গৌতম গম্ভীরের কথাও মনে পড়ছিল যে স্টার কালচারটা বিশ্বাস করেন না তিনি। তবে আলাদিন আজারি যথেষ্ট ভালো ফুটবল খেলেছেন আজকে। তার যদি তুমি খেলা দেখো তাহলে রোলটা একটা ট্রান্সফরমেশন রোলে আমরা দেখি আলাদিন আজারিকে, যেখানে গোল করার থেকে তিনি অ্যাসিস্ট করেন বেশি। এবং একই সঙ্গে ম্যাচ শেষে আমরা দেখি তাকে নিয়ে যে সেলিব্রেশনটা হয়। আরেকজনের কথা বলবো, পার্থিব গগৈ। এই প্লেয়ারটির গতির সামনে কিন্তু অনেকেই মানে কুপকাত হয়ে যায়। আজকেও সেই একই রকম দৃশ্য চোখে পড়লো জুহারতিতে, এবং একটা দৃষ্টিনন্দন গোল, দুর্ধর্ষ একটা গোল আমরা দেখলাম পার্থিব গগৈয়ের তরফ থেকে, এবং দূরপাল্লার শটে গোল করলেন। এই দুজন সত্যি দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স দিয়েছেন। এবং ওভারঅল যদি টিম বলি, নর্থ ইস্ট পুরো সংঘবদ্ধ টিম দেখা গিয়েছে, এবং প্রত্যেক প্লেয়ার জানে যে তার থেকে কি প্রত্যাশা করছে টিম, এটা সব থেকে বড় কথা। এবং যদি সেই জিনিসটা না জানে কোনো প্লেয়ার যে কি এক্সপেকটেশন, কি করতে হবে তাকে, তাহলে ভীষণ ব্যাপারটা কনফিউজিং হয়, যেটা নাকি আমরা ডায়মন্ড হারবারের ক্ষেত্রে দেখি। তবে এত বড় টুর্নামেন্ট এবং ফাইনাল ম্যাচ, তারা ডেবিউটেন্ট, তাই তাদেরকেও সময় দিতে হবে। এবং আজকের রাত থেকে হয়তো আরও বেটার টিম হিসেবে ডায়মন্ড হারবার উঠে আসবে। তবে আজকের ম্যাচের কথা যদি বলি তাহলে ওভারঅল গোটা টিম নর্থ ইস্ট ভালো খেলেছে। এবং যদি প্রিসাইসলি মেনশন করতে হয় তাহলে দুজনের নাম মেনশন করবো, একজন পার্থিব গগৈ এবং অবশ্যই আরেকজন আলাদিন আজারি। একদমই, এবং আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হয়তো গতবারও আমরা এই ডুরান্ট কাপের ফাইনালে এই যুব ভারতীতে দেখেছিলাম। আমরা আলোচনা করছি, তবে একটা বিষয়, এই হারের পর কিবো ভিকুনা তিনি কি বলছেন?
দেখো কিবু ভিকুনা হতাশ, তবে দলের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি এবং সমস্ত দায় তিনি নিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বলছেন যে আমরাও চান্স পেয়েছিলাম, আমরাও যে চান্স পাইনি তা নয়, তবে চান্সটাকে কনভার্ট করতে হয়। আসলে বড় মঞ্চে ফাইনালে যিনি গোল করেন তার নামটা থেকে যায়, আর যারা গোল করতে পারে না, মানে যে টিম হেরে যায় তাদের কথা কিন্তু মনে রাখে না, উইনারের কথাটাই মনে রাখে। এবং কিবু ভিকুনা সেটাই বলছিলেন যে এটা আমাদের একটা এক্সপেরিয়েন্স অবশ্যই। একদমই জয়জ্যোতি, অর্থাৎ আজকের রাত থেকে শিক্ষা নিয়ে কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে হবে ডায়মন্ড হারবার এফসি কে। অনেক ধন্যবাদ জানাবো জয়জ্যোতি তোমাকে। অবশ্যই আজকের ম্যাচের দিকে আমাদের নজর ছিল এবং আজকের এই রাত থেকে শিক্ষা নিয়ে চার্চিল ব্রাদার্সের মতোই কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ডায়মন্ড হারবার এফসি, অপেক্ষার সময়। আজকের স্টেডিয়াম বুলেটিন এখানেই শেষ করছি। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।